তো তোমরা অন স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ এই যে একটি চ্যাপ্টার ফ্রিকশন। এই চ্যাপ্টার থেকে কেমন ধরনের প্রশ্ন এসেছে এগুলো আমরা জানবো। হয়ে যাবে দ্য ফলোইং ইজ নট ট্রু অ্যাবাউট ফ্রিকশন ফোর্স। তো ফ্রিকশন ফোর্সের কোনটা সঠিক নয়? তো সেটা হচ্ছে রোলিং ফ্রিকশন ইজ মাচ মোর দ্যান স্লাইডিং ফ্রিকশন। অর্থাৎ বলছে যে রোলিং ফ্রিকশনটা সেটা মাচ মোর দ্যান স্লাইডিং ফ্রিকশন, স্লাইডিং ফ্রিকশন থেকে বেশি হয়, এটা কিন্তু একেবারে ঠিক নয়। দ্য ইউজ অফ বল বেয়ারিং ইন এ মেশিন কনসিডারলি রিডিউস ফ্রিকশন। অর্থাৎ বল বেয়ারিং যখন ইউজ করা হয় সেটা কি ফ্রিকশনটা রিডিউস করার জন্য ব্যবহার করা হয়? তো এটাও আমরা বলবো ভুল। দেখো তোমরা রোলিং ফ্রিকশন তার থেকে বড়, স্লাইডিং ফ্রিকশন তার থেকে বড় স্ট্যাটিক ফ্রিকশন, বুঝতে পেরেছো? A car stop and applying brakes mainly due to dashboard। তো এখানে হচ্ছে ফ্রিকশন। ফ্রিকশন মানে কি বলতো? ঘর্ষণ। If no force is applied on a moving object that what cause to stop it। তো এখানে হচ্ছে ফ্রিকশন। Which of the following occurs as a result of surface irregularities between two surfaces। তো এটা হচ্ছে ফ্রিকশন। হ্যাঁ, frictional force applied to opposite to the direction force. When a bicycle is driven by constant acceleration, then the friction force on the rear wheel। তো এখানে আমাদের যেটা হবে সেটা হচ্ছে অপশান বি, অর্থাৎ in the forward direction। তারপরে দেখো the characteristic of dash is used to braking pads of car। তো সেটা হচ্ছে position effect friction। To work done by a force of friction is always negative। Which of the following is difficult without friction? তো সেটা হচ্ছে holding a glass tumbler। The work done by friction does not destroy but it is convert into dash energy। তো এটাকে আমরা কনভার্ট করতে পারি থার্মাল এনার্জিতে। এবার দেখো তারপরে যে চ্যাপ্টার সিম্পল হারমোনিক মোশন, হ্যাঁ, রোটেশনাল মোশন। The phenomena act like a harmonic oscillator, so it is used in grandfather's watch। When a car takes a turn, what is the force that push us outward? তো এখানে আমাদের সঠিক হচ্ছে centrifugal force। The process of extracting cream from the milk used in dairy is called centrifugal force। When a object produces uniform circular velocity, which of the following change? তো সেটা হচ্ছে direction। Motion of a spinning top is example of, সেটা হচ্ছে কি centrifugal force। Next, the functional of the phenomenon clock of a very old model is completely mechanical। What force act in a roller coaster ride? তো সেটা হচ্ছে centrifugal। If a body moves on a curved path in transform motion, this motion will be called curvilinear motion। The required fixed force to drive a body in uniform circular motion is called centripetal force। When an object rotates at a uniform circular motion, which of the following change at each point? তো সেটাকে বলবো আমরা velocity। If the length of a simple pendulum is increased, then it is time period। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ time equal to half নয় 2 পাই L/g। তো এখানে যখন আমরা লেন্থটা সিম্পল ফেনোমেনা ইনক্রিজ, লেন্থটা যখন ইনক্রিজ করবো তখন আমাদের কী হবে, টাইম পিরিয়ডটা কী হবে? তো টাইম পিরিয়ডটা অবশ্যই ইনক্রিজ হবে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ট্রু ফর অসিলেটর? তো সেটা হচ্ছে সাইন্স ক্যান বি সেমি স্কোয়ার হবে, এটা কিন্তু একেবারে ভুল, সেমি করে না। হ্যাঁ, সাইন ওয়েভ করে, স্কোয়ার ওয়েভ করে।
রেডিও ট্রান্সমিটেড করে, এগুলো আছে সেমি সিগন্যালের উদাহরণ। কিন্তু যেটা নয় সেটা হচ্ছে স্কোয়ার না, সেমি স্কোয়ার করে না অসিলেটর। হোয়াট ইজ দ্য মোশন অফ এ বডি কনস্ট্যান্ট স্পিড ইন এ সার্কুলার পাথ? তো সেটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন। When an object moves along a circular path, the force acting on the rotating object towards the center is called centripetal force. তোমরা দেখতে পাচ্ছ সূত্রটা Fc সমান mv স্কোয়ার বাই আর mr ওমেগা স্কোয়ার। নেক্সট, what is the time taken by oscillator to compute a amplitude? তো সেটা হচ্ছে পিরিয়ডিক। যেমন সিম্পল ফেনোমেনা স্পিড অফ মাস হ্যাঙ্গিং ফ্রম এ স্প্রিং এটসেট্রা। The gravitational force of attraction between a satellite and the earth accelerate, যেটাকে আমরা বলি centripetal force. The speed of the boy sitting on the swing is periodic. এবারে আমাদের যে চ্যাপ্টার, সেই চ্যাপ্টারটা হচ্ছে গ্র্যাভিশনাল, অর্থাৎ নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিশনাল। অন স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ। এবার আমরা এটা পড়বো, অর্থাৎ কি পড়বো? গ্র্যাভিটেশন। তো এখানে আমরা প্রথমে যেটা জানবো সেটা হচ্ছে নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটেশন। দেখো, দ্য ল অফ গ্র্যাভিটেশন ইজ গিভেন বাই, তো সেটা আমরা জানি সূত্রটা এফ সমান এম জি m1 m2 বাই আর স্কোয়ার। এটা আমাদের গ্র্যাভিটেশনাল সূত্র। তো এটা কে দিয়েছিল? তো নিউটন। এবং এখানে এই যে জি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটাকে আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ধ্রুবক বা যে জিকে আমরা বলে থাকি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক। তো এটার মানটা হচ্ছে 6.67 × 10⁻11 নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার। মনে রাখতে হবে। গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ইজ ডিফাইন্ড বাই দ্য ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বিটুইন টু মাসেস। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে m1 m2 দুটো মাসেস। এবার দেখো আবার সেই জি এর মানটা আবার আপনাদেরকে বলছি, 6.67 × 10⁻11 নিউটন মিটার পার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার। হুইচ অফ দ্য টু স্টেটমেন্ট গিভেন বাই এ অ্যান্ড বি ইজ আর ট্রু? হোয়াট ইজ ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশনাল? তো এখানে আমাদের দেখতে পাচ্ছ এই যে দুটো ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ এ মাস অফ টু অবজেক্ট। এটা আমরা ডাইরেক্ট প্রপোর্শনাল বলতে পারি, ডাইরেক্ট বলতে পারবো না। ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য স্কোয়ার অফ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য অবজেক্ট। এটা প্রফেশনাল বলা যাবে না, তাই এই দুটোই আমাদের ভুল হচ্ছে। না 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 না, দেখো ভালো করে দেখো, ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ দ্য মাস অফ টু অবজেক্ট, অর্থাৎ m1 এবং m2 এটা তো প্রপোর্শনালই আছে এফের সাথে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তাহলে এটা কিন্তু ঠিক, এটা ঠিক রয়েছে, কিন্তু বিটা ঠিক নয়। এটা আর স্কোয়ারের সাথে বলছি প্রপোর্শনাল এফটা আছে, এটা নিচে আছে বন্ধুরা। তাই অপশান, অর্থাৎ এটা ঠিক, বিটা ঠিক নয়। তো দেখো কথা রয়েছে অপশান সি রয়েছে। দেখো, অনলি ওয়ান ইজ ট্রু হোয়াইল ভি ইজ ফলস। এবং জি এর মানটা মনে রাখো একবার, 6.67 × 10⁻11 নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার। এভরি অবজেক্ট ইজ দ্য universe attract another object with a force which is inversely proportional in the square of, এটা তোমরা বলতেই পারবে যে ডিস্টেন্সটা। অপশান সি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। আর আরটা তোমরা দেখতে, আরটা নিচে রয়েছে, ইচ অবজেক্ট অফ দ্য ইউনিভার্স অ্যাট্রাক্ট অ্যানাদার অবজেক্ট বাই এ ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল টু। তো সেটা হচ্ছে ওই দুটো যে m1 m2 তার গুণটা, অর্থাৎ প্রোডাক্ট অফ দেয়ার মাস। The force of gravity between any two bodies in the universe does not depend on, কিসের সাথে ডিপেন্ড করে না, সেটা হচ্ছে সাম অফ দেয়ার মাস। তাদের মানে যোগফলটা না, তাদের গুণফলটা ডিপেন্ড করে। যেটা করে না সেটা হচ্ছে গুণফলটা। এসআই ইউনিট অফ ইউনিভার্সাল গ্রামার, তোমরা বলো নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার। কোথায় রয়েছে দেখো, অপশান বিতে রয়েছে। এবং এর জি এর মানটা কত? 6.67 × 10⁻11 নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার। মনে রাখতে হবে এগুলো। তারপরে দেখো, হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং ইজ নট ট্রু অ্যাবাউট কেপলারস রুল ফর
প্ল্যানেটারি বডিজ, তো সেটা হচ্ছে কোনটা, সেটা হচ্ছে ডি, দ্য অরবিটাল পিরিয়ড ডিপেন্ডস অন দ্য মাস অফ দ্য প্ল্যানেট। দেখো কেপলারের রুলগুলো তোমরা দেওয়া আছে, টি স্কোয়ার প্রপোর্শনাল এ কিউ। হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যামাউন্ট ইজ এ উইক ফোর্স, ওটা দুর্বল বলতে চাইছে ফোর্স, তো সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স। দেখ হোয়াট ইজ দ্য গ্র্যাভিটেশনাল কনস্ট্যান্টের মান, অর্থাৎ জিওর মানটা কি, তো কোনটা হবে 6.67, আমরা জানি 6 কোথায় রয়েছে 6.7, দেখো অপশান এ এবং অপশান বি এবং অপশান 3 নম্বর রয়েছে এবং 4 নম্বর রয়েছে। তো এবার তোমরা কোনটা করবে, তো এখানে আমাদের যেটা সঠিক উত্তর হবে, দেখো 10 আমরা দেখবো, তো 10 প্রত্যেকটাতেই 11 রয়েছে -11, তাহলে এবার করবো, কিন্তু আমাদের নিউটন মিটার স্কোয়ার থাকতে হবে, এবার এককটা দিয়ে আমরা কিন্তু আলাদা করতে পারবো। তো নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার অপশান ডিতে রয়েছে, অপশান ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। নেক্সট, ইফ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন টু অবজেক্ট ইজ ডবলড, আচ্ছা ডবল করা হয়েছে ডিস্টেন্সটা, হোয়াট উইল বি ইফেক্ট অফ দ্য ফোর্স বিটুইন দ্যাম, তো অবশ্যই যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স উইল বি ডিক্রিজ হয়ে যাবে 4 টাইমস। তো ওটা দেখতে পাচ্ছি ইকুয়েশনটাও করে দেওয়া আছে। হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ ইন দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বিটুইন টু অবজেক্ট হোয়েন দ্য মাস অফ অ্যান অবজেক্ট দ্য টু অবজেক্টস ইজ ডবল, অবজেক্টগুলো যখন ডবল করছে তখন কী হবে, দ্য ফোর্স অফ গ্র্যাভিটেশনাল ইজ ডবল। ইফ দ্য মাস অফ টু অবজেক্ট ইজ ট্রিপেড দেন দ্য ফোর্স বিটুইন দ্য টু অবজেক্ট উইল বি, তো ওটাও আমাদের কী হবে 9 হয়ে যাবে 3 স্কোয়ার। তারপরে দেখো তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইকুয়েশনগুলো করানো আছে অন স্ক্রিনে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, তা মাসগুলোকে 3 গুণ করছে তখন কি 3 স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে না। তারপরে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ আর ফলস, ফলস বলছে কোনগুলো, এগুলোর মধ্যে ফলস। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দেখো ভ্যালু অফ জি এর সেম এজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য মুন অ্যান্ড আর্থ, এটা আমাদের কিন্তু ঠিকই বলছে। দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বিটুইন দ্য সেন্টার অফ দ্য টু মাস 2 kg প্লাস এটার ডিস্টেন্স অফ 1 মিটার ইজ, এখানে আপনাদেরকে বসিয়ে দেখতে হবে, তাই এটা আপনারা বলতে পারবেন না। দ্য ফোর্স ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য স্কোয়ার অফ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন অফ দ্য টু অবজেক্ট, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল বলছে, তো এটা অবশ্যই আমাদের সঠিক হচ্ছে। দেখো আরটা আমার ইনভার্সলি প্রপোর্শনালে রয়েছে, তাই অপশান সিও আমাদের সঠিক। দ্য ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি বিটুইন টু অবজেক্ট ডবল হোয়েন দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দ্যাম ইজ হাফড, অবশ্যই নয় এটা, তো অপশান ডি নয়, তো অপশান সি আমাদের সঠিক উত্তর। তোমরা দেখতে পাচ্ছি ইকুয়েশনটা, দ্য ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি এক্সিস্ট বিটুইন অবজেক্ট বাট ক্যান নট বি ফেল্ট ইউনিট আনটিল দ্য মাস অফ অবজেক্ট সাচ এ প্ল্যানেট ইজ ভেরি হাই, তো এখানে আমাদের সঠিক হচ্ছে ইচ অ্যান্ড এভরি। দ্য ফোর্স অফ গ্র্যাভিটি অন অ্যান অবজেক্ট ইজ কল্ড, তো সেটাকে আমরা বলবো ওয়েট। এবং 6.67 into 10⁻11 নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার। Discovery of universal gravitational constant G had done by Henry Cavendish, এটা আমাদের যে আবিষ্কার করেছে জার্মান হেনরি ক্যাভেন্ডিশ, মনে রাখবে। দ্য ইউনিভার্সাল ল অফ গ্র্যাভিটি অ্যাপ্লাইড, এটা কোথায় অ্যাপ্লাইড করা হয়, এনি পেয়ার অফ অবজেক্ট, যে কোনো জায়গায় করতে পারো। এর সমান জিএম ডি স্কোয়ার, হোয়াট ইজ জি কল, ইউনিভার্সাল গ্রামার বলবে না, আরে বাপ, ইউনিভার্সাল কনস্ট্যান্ট, অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। এবং জি এর মান 6.67 into 10⁻⁻11 নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার। তারপর দেখো একটা খুব সুন্দর দেওয়া আছে, সাপোজ এ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স changes inversely from the n power of the distance, then the time period of the planet revolving around the sun in a circular orbit of r radius will be proportional, তো এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইকুয়েশনটা করানো আছে, অপশান সি অর্থাৎ r টু দি পাওয়ার n+1/2। তারপরে দেখো হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ আর ইনকারেক্ট, কোনটা ইনকারেক্ট, তো অপশান দেখো কোথায় ইনকারেক্ট, দেখো অপশানে কী রয়েছে, দ্য ভ্যালু অফ জি ইজ মোন ইজ ইকুয়াল টু, অবশ্যই তোমার এটা জি এর মানটা মনো সেম আর আর্থও সেম।
দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অ্যাপ্লাইড বিটুইন টু অবজেক্ট প্লাস ডিস্টেন্স 1 মিটার ফ্রম ইচ আদার, এটাও আমাদের ঠিকই, আমরা একটু এই দেখো কোয়েশ্চেনটা আবার রিপিট হয়েছে মনে হয়। হ্যাঁ, রিপিট হয়েছে কি না, অপশানগুলো দুটো রিপিট হয়েছে, কিন্তু অপশান সি দেখো, নিউটনস ল অফ গ্র্যাভিটি ইজ ভ্যালিড অনলি, অনলি কিন্তু ল্যাবরেটরি, এই জি এর মানটা এই গ্র্যাভিটিটা সব জায়গায় আমরা ভ্যালিড করতে পারি, তাহলে ভুল আমাদের এটা রয়েছে, দেখার দরকার নেই। চলো নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন টু পার্টিকেলস ইনক্রিজ, হোয়াট উইল বি ইফেক্ট অফ ফোর্স গ্র্যাভিটেশনাল বিটুইন দ্যাম, তো সেটাও ইনক্রিজই হবে আশা করি, নাকি ডিক্রিজ হবে? তো কি ইনক্রিজ করছে তোমার সেটা দেখো, দেখো দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন টু পার্টিকেল ইনক্রিজ, আচ্ছা ডিস্টেন্স ইনক্রিজ করছে, অর্থাৎ আর এর মানটা ইনক্রিজ করছে। দেখো আর এর মানটা যদি ইনক্রিজ করে দিলে অবশ্যই অ্যাপটাও আমাদের কী হবে, ইনক্রিজ হয়ে যাবে। তারপরে দেখো, দ্য ফোর্স গ্র্যাভিটি বিটুইন টু অবজেক্ট ইজ অ্যাপ, ইফ দ্য মাস অফ অবজেক্ট হ্যাভ উইদাউট চেঞ্জিং দেয়ার ডিস্টেন্স দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স উইল বি, তখন কত 1/f, তোমার ইকুয়েশন তোমরা দেখতে পাচ্ছ অন স্ক্রিন। আর্থ অ্যাট্রাক্ট things towards itself, this is due to gravitational force, which of the following is not related to the universal law of gravity, তো সেটা হচ্ছে মোমেন্টাম অফ আর্থ অ্যারাউন্ড দ্য মুন, এটা কিন্তু ঠিক নয়। হোয়াট উইল বি দ্য মিনিমাম এনার্জি রিকোয়ার্ড টু লঞ্চ স্যাটেলাইট অফ mkg force from the earth surface in a circular orbit at an altitude of 2r, the radius of the earth r, তো এখানে আমাদের অঙ্কটা করে দেখতে হবে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনেক বড় অঙ্ক, সেটা হচ্ছে 5/6 mgr। হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ইনকারেক্ট, তো ইনকারেক্ট কোনটা? দ্য ওয়েটেজ অফ অবজেক্ট মিনিমাম এট দ্য পোলস and maximum at the equator. If the distance between two objects exceeds and the normal distance by 6 times, the force of gravity will be, এখানে মান বসাও, কত হবে? F/36, অপশন সি। What is called the force of attraction between any two physical object, তো এটা হচ্ছে আমাদের gravitational force. Which force maintains the structure of our solar system, তো সেটা হচ্ছে gravitational force. Symbol of universal gravitational constant, সেটা হচ্ছে G, ক্যাপিটাল G, অপশন বি সঠিক উত্তর। The value of acceleration due to gravity does not depend on, তো এটা কিছুর উপরে ডিপেন্ড করছে না, তো ভ্যালু অ্যাক্সেলারেশন, তো এটা অবশ্যই বি, অর্থাৎ অপশন বি, তোমরা দেখো কি রয়েছে, দ্য মাস অফ অবজেক্ট ফেলিং বিলো এম, এটার উপর ডিপেন্ড করছে। হোয়াট উইল বি দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন দিস টু বডিজ ইফ অ্যাট্রাকশন ফোর্স বিটুইন টু বডিজ, তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ 3r হচ্ছে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এক্সাম্পল অফ গ্র্যাভিটি, এটা হচ্ছে ইট হ্যাভস ইন রোটেটিং অফ ব্ল্যাঙ্ক হোল, এটা আমাদের ঠিক নয়।